quickly introduce the filmmakers and what they have done. कोणता चित्रपट काढला आहे आणि काल कोणता पिक्चर दाखवण्यात आला. So on my left is Mr. Bharatwala Ganpati, a very well-known veteran filmmaker who's made a beautiful film called Bhandara. Bhandara specifically is about the tradition and culture of Maharashtra. He's picked up one aspect of it and he's making a series of 10,000 films. 1,000, sorry. I added an extra zero there, but 1,000 films about the cultures and traditions of India. So across India, they're making 1,000 films. So Bhandara was just one of them, which is about the turmeric festival that happens. It's a short and sweet 6-7 minute, beautiful, stunning film, which is a treat to watch on the big screen. We also have Pradyum Patil. Pradyum Patil has made a film called Black Hole, and that was also screened yesterday. It's about Mumbai specifically in a way, but it also goes much beyond Mumbai and touches a lot of relevant social issues. But what's fun is because it also captures in a way the essence of Mumbai because it is shot in Mumbai. Shivaji Karde has made a film called Bhatti, also known as Furnace, a very raw and gritty film about the kiln workers. जे लोक विटा वगैरे बनवतात त्यांच्याबद्दल आहे तो. And it's inspired by a true story which he happened to come across, which happened in Pune, and he made a film out of that. Then we have Alvina Joshi. Alvina has made a beautiful documentary called Ajawansa Ghar, My Grandfather's House, which is a first film, but beyond that, her second film is already in the Film Bazaar at coming up IFFI, so she's already moved on to her next project in that sense. And she's also won a lot of laurels around the globe, including Sundance. And there we have Digvijay Andorikar. Digvijay is a student of SRFTII, which is in Calcutta. So he studied filmmaking and he's made a very nice, sensitive, touching film called Gulmohar. And so Gulmohar has also been to a bunch of festivals and he's made his film with his cast and crew from SRFTI, at least the technical cast and crew from there, and two wonderful actors who are also in the film. If you all have any questions, then please raise your hand, we'll get you the mic. So I don't know if you all got a chance to watch their films, but as I said, Mr. Bharatwala's film is about the culture and traditions of India. We also had a documentary which was made by Alvina. So we had a range of films. Just to give you all a background also about Marathi talkies. So in Marathi talkies, we have feature films as well as non-feature films, which have been selected from over 100 films. So there were more than 100 Marathi films that were entered at Geomami this year. And out of those, we've selected 13 to 14 non-feature films, which we have split in two packages. So this was one package, which was screened yesterday, and the next one is going to be screened tomorrow. And of course, we also have feature films. In the feature films also, we are showcasing brand new films where the world premiere is happening, like 1, 2, 3, 4 and Shamchi Ai, which every Maharashtrian is familiar with because of the book as well as the film context, because it was the first film which won the national award ever in India. Apart from that, we are also showcasing some popular films because this is an international film festival. There are a lot of people who don't follow Marathi cinema particularly. They get a chance to catch up on the popular films of what came up this year, popular and critically acclaimed also, like we have Varvi, Ved and Baipan Bhari Deva. But today we have filmmakers from the first package, and yesterday we had a Q&A with them, but just for the record and for our interest, if I can ask the same questions again, and just if you can throw some light about the origin of your films. We can start with Mr. Bharatwala. Good afternoon, namaskar. Thank you, Sachin, and thank you, Mami, for having all of us, giving us the platform. I just want to address one thing in the short film documentary that we have made on Bhandara. Even though it's about a visually artistic film about the turmeric festival and how lakhs of people come to Jejuri, but उसमें एक unique, even though it's cultural and it has a certain ritual of people going there for that particular festival, but at the heart of it is a social issue. And so the story goes that Maharashtra से सब लोग आते हैं उधर
गांव से आते हैं, and they say especially in the last 10 years लोग बढ़ गए क्योंकि अभी तो बहुत lakhs of people come there, and जेजुरी में वो बोलते हैं कि that their everyday social issues are becoming so difficult and there is no resolution to it, that they depend on, have their faith on God to bless them. So whether they find their answers or not, the belief that चलो भगवान के द्वार में जाके खड़ा हो जाते हैं is what that is drawing lakhs of people. So one can think like it's a ritual, it's cultural and all, but at the heart of it, it's a social issue of people seeking solutions for their everyday problem and being knocking at the doors of the divine. And वो जो faith है, it is all about that. And so I just close my comment by saying that like this we find many stories across India. And so what we are trying to do is at Virtual Bharat is the channel. Us Virtual Bharat is on YouTube. So what we do is we try to go and research these stories on ground, make non-fiction stories, but हम fiction non-fiction को separate नहीं करते. Is it interesting to watch? Has it got a cinema appeal to it? Does it hold good from a mobile to a big screen? Can I create drama and interest and slowly draw attention to these kind of stories to be made and give young people to be a part of this filmmaking so that they get an opportunity to make these films and these stories. And, so if you have time, do watch this channel and you will find amazing stories like this. And Bandara is yet to be released. It's premiering at Geomami. Thank you so much. Thank you. Yes, as Mr. Bharatwala said, do catch the film. It's beautiful, it's a stunning film. And of course, it has the Maharashtra connect. And I'm sure we are also looking forward to the other films that are made from other parts of India. Pradyum has made a film called Black Hole. It's a nice, crisp, to the point, 6 minutes or thereabout film. So tell us a little bit about the origins of the film, of how the idea came to you and the execution part also. Okay. So, आप में से किसी ने ये फिल्म देखी नहीं है, तो मैं उसका ओरिजिन बताने से भी पहले उस फिल्म में क्या है वो बताना चाहूँगा. तो सिंपलिसिटी में कहूँ तो एक आदमी है जो मैनहोल वर्कर है, दलित मैनहोल वर्कर, जो अपना काम कर रहा है और काम करते वक्त एक पॉइंट आता है जब उसका लीड जो होता है वो क्लोज हो जाता है. ओके, क्लोज होने के बाद उसका स्ट्रगल, ओके मराठीत चालेल का? ओके ओके ओके. नहीं, कुछ लोगों को मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बाइलिंगुअल होने की, मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा मराठी करके कोशिश करता हूँ. ओके, शुक्रिया. सो वही कि उसका जो लीड है वो क्लोज होता है और उसका स्ट्रगल स्टार्ट होता है बाहर आने का. उसका जो ज्याला मराठीत आपण धडपड बोलतो, उसका आक्रोश जो होता है वो स्टार्ट होता है. वो बहुत कोशिश करता है बाहर आने की, मगर बट ऑब्वियस उसका जो वॉइस होता है वो ऊपर की दुनिया तक पहुंचना नहीं है. ऊपर की दुनिया मतलब हम होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लोग जो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है. जैसे मुंबई की लाइफस्टाइल है, हम दौड़ रहे, हमें वक्त नहीं मिल रहा है हमारे पैर के नीचे क्या है वो देखने के लिए. और एक वक्त आता है जब जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है उसका स्ट्रगल भी बहुत होके एक पॉइंट पे वो रुक जाता है. वो स्ट्रगल करना थम जाता है और रुक जाता है. उसके आगे उसका स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इतने देर तक हम उसका स्ट्रगल दिखा रहे हैं. उसके बाद रैंडम एक डे है, उस पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा है और उसके ऊपर लिखा है कि एक दलित मैनहोल वर्कर कमिटेड सुसाइड इनसाइड सुवेज, और उसके ऊपर लोग चलने लगते हैं. अगेन दैट इज़ माई फिल्म. सो अगेन इसका ओरिजिन अगर मैं बताऊँ तो मैं कहूँगा कि जिस दिन शायद आप तक सब लोगों तक ये फिल्म पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, तब वो ओरिजिन बताने में मतलब बनता है या फिर और उसमें डिटेल में जाने में. मगर अभी फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी कहानी है. जो पूरी कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि शायद आपको
उसका जिस समझ में आया, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ में आया, और शायद टॉपिक थोड़ा बहुत हम सब से रिलेटेड है, क्योंकि उसके दोनों साइड में जो ऊपर चलने वाले लोग हैं उसमें शायद आप है, हम है, हम सब लोग हैं, इसलिए मैं वो कहानी आपको बताया. शुक्रिया. इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, आणि मराठी टॉकीजच्या पॅकेजमध्ये वी हॅड डॉक्युमेंटरीज पण होते आमच्याकडे, वी हॅड शॉर्ट फिल्म्स पण होते, आणि वेगवेगळ्या विषयांवर होते. म्हणजे असं देर वॉज नो वन पर्टिक्युलर थीम. लाईक प्रद्युम्स फिल्म एज ई सेड इज अबाउट अ वर्कर इन अ मॅन होल. Mr. Bharat Bala's film was about the traditions of Maharashtra. That will bring us now to Shivaji's film, which is about the kiln workers, जे लोक विटा बनवतात गावांमध्ये, आणि इट्स इन्स्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी. तर शिवाजीच सांगेल आणि त्याच्याबद्दल. नमस्कार. 2019ला घडलेली घटना आहे. पुण्यामध्ये एक छोटंसं शहराच्याच बाजूला एक गाव आहे, आणि त्या गावामध्ये वीटभट्टी खूप मोठा व्यवसाय चालतो पुण्याच्या आजूबाजूला वीटभट्ट्यांचा. आणि तिथं घडलेली घटना होती की असंच एक मॅक्स महाराष्ट्रनं एकच न्यूज झाली त्या घटनेची, आणि मॅक्स महाराष्ट्रनं केली होती. परत काय कुठं ची कुठं चर्चा पण दिसली नाही, आणि कुठं काही जाणवलं पण नाही त्याचं. परत बराच शोध घेतला होता या घटनेचा. आणि घटना वाचल्यानंतरच एवढं अस्वस्थ झालं होतं की यार, एखादा व्यक्ती एखाद्या महिलेला तिच्याच मुलासोबत झोपायला सांगतोय, किंवा ते न केल्यानं मानवी चेष्टा माणसाला चारली जाते. हे खूप म्हणजे हलवून टाकणार होतं. ते बघताच, न्यूज बघताच खूप हलवून टाकणार होतं की म्हणजे माणसाची मानसिकता किती खालच्या पातळीला चालली आहे. एक वेळेस तुम्ही खून किंवा मारामाऱ्या किंवा ह्या गोष्टी करतायत, तर ते आपल्याला एवढं हे नाही वाटत. पण माणसालाच माणसाची विष्ठा खाऊ घालणं, ही किती घाणेरडी मानसिकता माणसाची तयार झाली, किंवा किती एखाद्याला डॉमिनेट केलं जाऊ शकतं. ह्यानं एक प्रतीक आहे. प्रतीक पहिल्यापासून इन्व्हॉल्व होता, एडिटर आहे तो भट्टीचा. तर आम्ही रूमवरतीच होतो, तर बोलत म्हटलं की यार ह्याच्यावरती आपण काहीतरी करू, व्यक्त तर होऊ, जसं जमल तसं व्यक्त हो. बाकीच्या गोष्टी कशा जुळवून आणता येतील किंवा काय करता येतील त्या बघूयात. आणि बाकीचे पण आमचे पॅरलल कामं सुरू होते. मग त्यात लिहायला घेतलं. पहिला ड्राफ्ट झाल्यानंतर परत काही गोष्टी कळल्या की यार, कामगारांच्या बाबतीत ह्या घडलेल्या घटना आहेत त्या पार म्हणजे ह्या आत्ताच्या नाहीत, पिढ्याने चालूच आहेत ह्या. तर ह्याचं फक्त स्वरूप बदलतं आहे, किंवा त्याचे काही माध्यमं बदलत आहेत, टॉर्चर करण्याचे वेगवेगळे अंग बदलत आहेत कामगारांना. परंतु ती वृत्ती जी आहे ती वृत्ती काही गेलेली नाही. परंतु आता ही घडलेली घटना होती, तर ती मांडायची कशी, हा खूप मोठा पेच होता समोर, किंवा बघा हे ते तेवढंच रिअल पण वाटलं पाहिजे, ते ओव्हर ड्रामॅटिक पण नाही वाटलं पाहिजे, किंवा ते थोडं मागं पुढं झालं तर ते त्याचं हसू नाही झालं पाहिजे. तर त्यासाठी आम्ही जवळजवळ 1-2-2.5 महिने त्यावरती काम केलं, प्लॉटवरतीच. प्लॉट कसा असेल, काय असेल, म्हणजे जे काय म्हणायचं होतं आम्हाला त्यातून, तर ते पण न हलू देता एक स्टार्ट, मिडल, एंड, प्लॉट, सब प्लॉट त्यामध्ये इन करून मग त्याला एक नरेटिव्ह दिलं. नरेटिव्ह देऊन मग प्रत्येक कॅरेक्टर डिझाईन करून भट्टी शॉर्ट फिल्म केली. आणि एक त्याला नाव काय द्यायचं ह्याच्यावरती पण आमची बरीच चर्चा झाली होती की हा विषयच असा आहे, तर याला नाव काय द्यावं. तर आता वीटभट्टी कामगारच आहेत, हे त्यांचं काम तेच आहे, तर एक भट्टी हेच आम्ही टायटल कन्फर्म केलं आणि तेच टायटल दिलं. तर ह्या शॉर्ट फिल्ममधनं जेन्युइनली एकच गोष्ट मला म्हणायची होती की माणसानं की एखाद्याला एवढं अमानवी वागू नये. बस एवढंच बोलायचं होतं यातून. आणि थँक्यू जिओ मामी, खूप खूप धन्यवाद. कारण एवढ्या मोठ्या कॅनव्हासवरती, एवढ्या मोठ्या ठिकाणी याचं स्क्रीनिंग झालं, लोकांना आमचं काम तिथपर्यंत पोहोचवता आलं, त्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे. थँक्यू, धन्यवाद. आम्हाला जिओ मामीमध्ये याचा खूप आनंद झाला की हे वेगवेगळे चित्रपट आम्हाला दाखवता आले. म्हणजे शहरांच्या पण गोष्टी आहे, गावातल्या पण गोष्टी आहे, आपल्या कल्चर्सच्या पण गोष्टी आहे. आता जसं शिवाजीची फिल्म एका गावात सेट आहे, प्रद्युम्नी मुंबईमध्ये केलेली आहे, आणि तसंच अल्विनाची जी फिल्म आहे ती एकदम एक पर्सनल डॉक्युमेंटरी आहे तिच्या आजोबांबद्दल. आता असा विषय जेव्हा असला तर आपल्या सगळ्यांचंच म्हणजे यू कॅन कनेक्ट इट विथ इट इन सम वे, बिकॉज वेन यू सी द कॅरेक्टर्स इन द फिल्म, तुम्हाला वाटते की हे आपण बघितलेले आहे कुठे, किंवा आपले नाही तर दुसऱ्यांचे कुठेतरी तुम्ही असे बघितले असतील कॅरेक्टर्स इन रिअल लाईफ. सो अल्विनाज फिल्म इज कॉल्ड आजोबांचं घर, विच मीन्स ग्रँडफादर्स हाऊस. सो अल्विना प्लीज. हाय. सो जसं सरांनी सांगितलं, इट्स अ शॉर्ट डॉक्युमेंटरी, आजोबांचं घर, माय ग्रँडफादर्स हाऊस. तर
5 वर्षांपूर्वी माझ्या ग्रँडफादरची डेथ झाली आणि त्याच्यानंतर सॉरी जस्ट सो एव्हरीबडी गेट्स इट, आय स्विच टू इंग्लिश इफ दॅट्स ओके. लिटल बिट ऑफ मराठी. ओके ओके. तर त्यांची डेथ झाल्यानंतर घरात असं एक म्हणजे फॅमिलीमध्ये काय म्हणायचं आता, लीडर कोण फॅमिलीचा, एक पॉवर वॅक्यूम तयार झाला. आणि 1-2 वर्षांनी माझ्या वडिलांनी असं ठरवलं की जे माझं आजोबांचं घर आहे कोल्हापुरात ते विकायचं. आणि जेव्हा घरातल्या बायकांना विचारलं त्यांचं काहीच मत नव्हतं, कारण हा खूप मोठा निर्णय आहे. ते घर आय थिंक इट्स 35 इयर्स ओल्ड, तर ते विकायचं इट्स अ बिग डिसिजन. पण बायकांचं काही मत नव्हतं. पण समहाऊ मला तो डिसिजन पटला नाही, कारण माझी खूप अटॅचमेंट आहे त्या घराबरोबर. आणि मे बी त्या एका असं रागातून किंवा जस्ट कोप करायला त्या सिच्युएशन बरोबर मी ही फिल्म सुरू केली. इनिशियली फक्त मी माझा एक जुना 600D कॅमेरा घेऊन गेले होते, शूट्स मीच सगळं केलं. खूप अशी एक रॉ 12 मिनिट्सची फिल्म झाली होती. आणि मग त्याच्यानंतर PSBTचा एक इनिशिएटिव्ह आहे डॉग कम्युन म्हणून, तिथे ही फिल्म सिलेक्ट झाली. आणि मग फायनली त्याला एक स्वरूप आलं फिल्मचं, मेंटरशिप मिळाली, थोडे फंड्स मिळाले आणि मग फिल्म पण इव्हॉल्व झाली. तर घर ऑफकोर्स आहे, पण त्याच्यानंतर फॅमिलीची एक ती स्टडी झाली की फॅमिलीचे पॉलिटिक्स काय असतात. कारण फॅमिली आणि घर अकॉर्डिंग टू मी इज अ व्हेरी पॉलिटिकल स्पेस. इवन घरात तुम्ही जर बघितलं, किचनमध्ये कोण असतं मोस्टली, लिव्हिंग रूममध्ये कोण असतं, किचनमध्ये व्हॉट टाईप ऑफ कॉन्व्हर्सेशन्स हॅपन इन द किचन वर्सेस व्हॉट टाईप ऑफ कॉन्व्हर्सेशन्स हॅपन इन द लिव्हिंग रूम. तर इट्स अ व्हेरी खूप पॉलिटिकल स्पेस आहे आणि मला ते एक्सप्लोअर करायचं होतं. प्लस ॲट द सेम टाईम माझं आता वय असं आहे की सगळे माझ्या मागं लागलेत की तू लग्न कर म्हणून. तर फिल्ममध्ये पण तेच होतं, विच अगेन इज अ व्हेरी पॉलिटिकल थिंग टू आस्क अ यंग वुमन टू डू हू इज जस्ट ट्राईंग टू मेक अ फिल्म. तर हे सगळं एक्सप्लोअर केलं. माझी स्वतःची फॅमिली, आणि आय नो की सगळ्यांचीच अशी असते, फॅमिली इज ऑल आर एक्सपिरियन्स. तर आय जस्ट ट्राय टू एक्सप्लोअर सम ऑफ दॅट. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद अल्विना. आणि तसंच एक जसं म्हणता येईल की एक चांगलं नॅरेटिव्हची स्टोरी बट विथ लॉट ऑफ सेन्सिटिव्हिटी, विथ लॉट ऑफ डेप्थ, अशी एक फिल्म केली आहे गुलमोहर म्हणून दिग्विजयनी. ओके. सो मायसेल्फ दिग्विजय अंदोरीकर. मी SRFTI कोलकाता इथे स्टुडंट आहे डिरेक्शन स्क्रीन प्ले डिपार्टमेंटचा. आणि गुलमोहर हे अकॅडमिक शॉर्ट फिल्मचा एक पार्ट आहे सेकंड इयरचा. अँड लकीली वी मेड दॅट फिल्म and we submitted here and luckily we got selected also. So I'll tell you a little bit about the film. So the film is about a corporate head called Keshav who works in an MNC and has been going through depression due to his ongoing process of divorce. And he knows that after the divorce त्याची जी मुलगी आहे केतकी, त्याची कस्टडी त्याच्याकडे राहणार नाही आहे. आणि he is in the cooling off period. He has only 2 months to live and spend with his daughter Ketki. And so in this last year or in the process of divorce, he has been through depression, and he had only one support. The support was, there is this article in the newspaper called Abhiman Bharat on the page called Saransh. So this article of Saransh is written by Gulmohar. So this content of this article has been his support throughout last 1 year of the divorce depression. But suddenly this newspaper declares that IPL is coming and IPL needs 2 pages now, and this whole page is getting cancelled. So this last hope of his, that Saransh article, is getting closed, and his depression increases. So he decides to find who this Gulmohar is, and now he wants to meet this Gulmohar. So in search of this writer, he goes to this newspaper house and asks everyone around, but nobody knows who Gulmohar is, who has been writing this. And turns out that there's this
a very small scale copywriter who works in that newspaper house has been writing this article secretly since last 2-3 years, because uh, what her stand is that the women who work in the publication houses or the newspaper industry do not get enough attention, or their writings do not they think that the women's writing do not have much impact. So she has been looked down upon by her industry, and she just wanted to write. She wanted to write, so she maintained this secret since last 2-3 years, and she decides to tell him that, okay, fine, it's me, but I'm telling you because anyway the whole page is getting cancelled. So now these two people from different class and generation meet and try to find a solution to the whole depression, and what can be the solution to the mental health problems. So that's the basic story structure of the film. So the film's idea came from actually my childhood. My mother is I was raised by my mother. She was a single mother, and the idea ignited from that. अगर आपने फिल्म देखी होती तो आपको पता चलता शायद. And also, I was born in a very small town called Usmanabad, which is on the Maharashtra-Karnataka border, which is now Dharashiv, because of the political reasons. So I was born there, and I shifted to Pune. So this shifting from a small town to a city has impacted me a lot. जी लोक शहरात राहून शहरात जगून शहरातच वाढतात, त्यांचं आयुष्य आणि इमिग्रंट्सचं आयुष्य खूप वेगळं असतं. सो दिस अर्बनायझेशन हॅज ऑलवेज बीन अ बिग इन्फ्लुअन्स ऑन मी, की हां, मी त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे का. तर सो दीज टू कॅरेक्टर्स, द गुलमोहर अँड दिस कॉर्पोरेट हेड केशव, आर फ्रॉम डिफरंट टू क्लासेस. One who's an immigrant and one who has been raised in this rich urban like locality. So these two have this connection of this tiny article which is written secretly. So that's the basic storyline, and that's where the story started. So it was a very random idea at first, कि हाँ चलो ये करते हैं, because my first idea which I wrote, because it's an institute project which I wrote, it was very long. I can say I have a curse of I write a lot. So I wrote a lot and it couldn't be produced. So we had to scrap previous script, and this idea suddenly came and I started developing it. I developed in 7 days, and we shot this over 4 days. And I had a great crew. I have my actor here, Amol Nikhare. He's here with us. He's an FTI graduate batch. 2016 batch FTI pass out. So luckily I contacted him, and I made this film in Kolkata. A Marathi film in Kolkata was a huge task, कारण की तिथे सपोर्टिंग कॅरेक्टरसाठी कोणी नाही आहे किंवा काहीच मिळत नाही आहे. सो आय गॉट अ लिटल कनेक्शन फ्रॉम तिथलं महाराष्ट्र भवन आणि इथून. प्लस अमोल ऑल्सो अग्रीड की येस, नो प्रॉब्लेम, द बजेट इज नो प्रॉब्लेम, आय कम, आय जस्ट वॉन्ट टू हॅव एक्सपिरियन्स. आय हॅव वर्कड इन फिल्म स्कूल very long back, because he works here in Mumbai right now. So him and Sangeeta Kulkarni, who works in Pune, they both agreed कि हाँ चलो करते हैं. So because of them, this film could be made in Kolkata. So I was blessed to have such good actors and the crew also. So thanks to all of them. Yeah, that's it. Thank you, Digvijay. One of the best things as a curator of this section was to see the young filmmakers making their debut films. Practically all of them, for all of them, it was their first feature for the first film rather, first short film or first short documentary, as the case may be. And right from as you can see, they're all very, very young, and they have a very bright future ahead. You can surely say that. I had a couple of questions actually, starting with Alvina, because you're making a very personal story, yet you're making a film. म्हणजे स्वतःची गोष्ट आहे, तुझी स्वतःची आजी आहे, आजोबांबद्दल बोलती आहे, आणि तू फिल्म करते त्याच्यावर. तर हाऊ डू यू कीप दॅट डिस्टन्स ॲज अ फिल्म मेकर अँड ॲज दॅट पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो, की आजीबरोबर हे बोलायचं का किंवा आजीला हे विचारायचं का, हे बरोबर आहे की नाही. तर हाऊ डू यू कीप दॅट डिस्टन्स देअर ॲज अ फिल्म मेकर अँड ॲज अ पर्सन while telling such a personal story? That was actually tough to deal with. There were many moments of just sobbing in bed, wondering why am I doing this to myself and my family. But I think the documentary process is such, and this is why I loved making documentaries, is that you never know what the next day will bring. So every decision that you're making is live. There is no storyboard that is guiding you. There is no script that is guiding you.
So whatever analysis is happening, it's during the process. And in this case, with this film, I was also on screen. So I had to handle all of these things, of course. And in a lot of the conversations that happen in the film, I'm sort of driving the conversation or provoking certain answers, certain reactions from Ajji as the shot goes on live. So it was just honestly guesswork, because I've known her for so long. So I know that, okay, if I say this, she might say that. Or if I ask this, she'll answer, in that way. So that helped. The real surprise was the third character, Sushila Maushi, because I had no idea what she would do, what she would say when. So we just kept the camera rolling. And any moment we were prepared that, okay, she might just walk into the frame at any moment and say or do something, and it has to be captured. So that was mostly presence of mind. And with Ajji, it was just familiarity. That's it. I'll ask the same question to Pradyum also, because your film comes from a space of a very strong personal belief of telling a story. I mean, it may not be a personal story in that sense, but it comes from a very strong belief of telling the story that you have told. So, how do you distance yourself away also from that then while making the film? ऑफ कोर्स कारण मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा प्रोसेस था, मैं पहले फ़िल्म मेकिंग स्टूडेंट था, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन है वो फ़िल्म मेकिंग में हुआ था। और जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था तब बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते रहते थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक बहुत इग्नोरेंस था, जो माइंड था वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, नए-नए चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। तो उस वक़्त मैं फ़िल्म कॉलेज में रहते हुए मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स दिखे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले, जैसे आनंद पटवर्धन जी की जय भीम कॉमरेड हो, या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखे। उसके बाद एक समय आया जब मुझे लगा कि मुझे सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस और अच्छे से बढ़ाना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। तब मैं जानबूझ के डेलिबरेटली मैंने एक सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज है, वहाँ पे आर्कियोलॉजी का कोर्स किया, जिसमें इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऐसे कोर्स था। उसका रीज़न ही ये था कि मुझे फ़िल्म मेकिंग और आर्कियोलॉजी का कॉम्बिनेशन करना था, मुझे इंसान को और अच्छे से समझने की कोशिश करनी थी। शायद ये वजह हो सकती है कि मेरी जो पहली फ़िल्म है वो एक सोशो पॉलिटिकल ड्रामा है, और वो सोशो पॉलिटिकल ड्रामा होते हुए भी उसके ऊपर फ़िल्म का भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आपने फ़िल्म देखी तो आपको देखते वक्त उसमें बिल्कुल भी पॉलिटिकल फ़िल्म स्टार्टिंग में नहीं लगेगी, आपको एक थ्रिलर फ़िल्म लगेगी, एक हॉरर फ़िल्म लगेगी। जिस तरीके से मैंने वो हॉरर कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे मेरे दोनों जो कॉलेजेस है, जैसे मेरा ज़ेवियर्स हुआ जहाँ पे मैंने सोशो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की, और जो फ़िल्म मेकिंग का कॉलेज है उनको कंबाइन करना है, एंड ऑल्सो थिएटर बैकग्राउंड जो मैंने रुइया में उसके पहले सीखा। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करना ही थी। और एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं पे तो एक साइलेंस ऑफ द लैम्प्स नाम की एक फ़िल्म थी, जो हॉरर फ़िल्म कैटेगरी की फ़िल्म है, मगर वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट हॉरर फ़िल्म है, मगर उसमें भूत या फिर क्या कहते हैं, घोस्ट नहीं है। सो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अगर हॉरर ये जॉनर होता है, ना कि उसमें कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए। सो यही चीज़ दिमाग में रख के मैंने ये सारी चीज़ें कंबाइन की कि मेरा सोशो पॉलिटिकल टॉपिक एक थ्रिलिंग वे में कन्वे करने की कोशिश करना, या एक हॉरर वे में कन्वे करने की कोशिश करना, मगर बैक ऑफ द माइंड जो सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो रखना। सो अगेन ये बेटर तभी समझ में आएगा जब आप फ़िल्म देखोगे। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तभी समझ में आएगा। बट या दिस इज़ द थिंग, या एंड आई फील सर, आई डोंट नो, बट समहाउ इनके साथ ट्रेलर या फिर ऐसे कुछ तो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमारे सारे फिल्मों के बारे में उनको थोड़ा सा समझ में आए। इतना ही, थैंक यू। Anybody wants to ask any questions to them, or
जर कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील त्यांना तर आय एम शुअर दिल बी मोर दॅन हॅपी टू आन्सर. येस मॅम. नमस्कार. तुम्ही चौघांनी देखील म्हणजे तुमची पर्सनल स्टोरी आहे. तुम्ही देखील एका माणसाच्या प्रवृत्त्या ॲक्चुअली याच्यामधून तुम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर या प्रोसेसमधून जात असताना एक दिग्दर्शक आहात, तुम्ही देखील माणूस आहात. तर जेव्हा त्या गोष्टी कळत गेल्या, तेव्हा ती प्रोसेस ही तुमची एक माणूस म्हणून आणि एक दिग्दर्शक म्हणून कशी होती? खरं तर वीटभट्टी कामगारांचा प्रश्न हाताळत होतो मी आणि माझी आतापर्यंतची जर्नी खूप वेगळी होती आणि हा विषय एकदम वेगळा निवडल्यानं सगळ्यात पहिलं मला ना रिसर्चचा खूप गरज भासली आणि जेव्हा मी महाराष्ट्रभर रिसर्च केला वीटभट्टी कामगारांवरती, तर त्यातून माणसांचे खूप सेट्स बघायला मिळाले. मग ते कामगारांचे असतील, कामगारांच्या मुलांचे असतील किंवा शेठ लोकांचे असतील किंवा जे मधले दलाल आहेत त्यांचे असतील. आता वीटभट्टीवरती कामं करणारी जी लोकं आहेत, तर ती बऱ्यापैकी दलालांथ्रू येत आहेत. मग ते महाराष्ट्रातील असतील, अगदी मराठवाड्यात असतील किंवा मुंबई पुण्याची लोकं असतील किंवा कोकणातले आदिवासी लोकं असतील किंवा परराज्यातले पण खूप लोक आपल्या इकडं वीटभट्टी कामगार म्हणून काम करतात. तर ते दलालांथ्रू सगळे लोकं येत आहेत. म्हणजे मधला कोणीतरी त्यांना कोऑर्डिनेटर आहे आणि तो त्यांचे वेगळे चार्जेस घेऊन त्यांना वर्षभर तिथं ठेवतोय. तर ह्यांचं डील खूप घाणेरड्या पद्धतीनं झालेलं असतंय. सेठ, दलाल आणि जी वर्कर आहेत ह्यांचं. आणि एकदा वीटभट्टीवरती जर माणूस गेला, एक जर फॅमिली वीटभट्टीवरती इन झाली काम करण्यासाठी, मग ते त्यांचं एकदाच त्यांना 1 वर्षच काम करायचं असेल, तेवढ्यासाठी जरी ते आलेले असतील तरी ते 4 ते 5 वर्ष हलणार नाहीत अशी त्यांची काळजी घेतली जाते व्यवस्थित. तर सगळ्यात पहिलं पुरुषांना व्यसनाधीन केलं जातं सेट मालकांकडून. गोड बोलून असेल किंवा आता बऱ्यापैकी तर व्यसनं असतात. अशी लोकं जी कामं करतात त्यांना बऱ्यापैकी तर व्यसनं असतात. पण सुरुवातीला त्यांना दारू, गांजा ह्याची प्रॉपर लत लावली जाते आणि जो पुरुष आहे, जो कर्ता माणूस आहे घरातला, त्यालाच निकामी करून टाकतात. मग बायकांवरती प्रेशर होतं घरात आणि बायका एवढ्या हातबल होतात की भयंकर पद्धतीनं मग त्यांना पण ट्रीट केलं जातं वेगवेगळ्या अंगानं. मग ते त्यांचं शारीरिक छळ असेल, मानसिक छळ असेल, आर्थिक लूटमार होते त्यांच्यासोबत. आणि वीटभट्टी काम हे 6 महिने असते. दिवाळीनंतर चालू होतं आणि पावसाळा सुरू झाला की थांबतं ते काम. मग तेच सेट लोकं ह्यांना त्यांच्या शेतातली कामं कर किंवा दुसऱ्याच्यात कामाला पाठव, हे असं ते स्वतः कॉन्ट्रॅक्टर बनतात त्यांचे आणि ह्यांना मग कामगार म्हणून दुसऱ्यांच्या शेतात किंवा इकडं-तिकडं कंपन्यात प्रोव्हाइड केले जातात हे लोकं. तर आणि ह्यांचं एकतर व्यवहार पक्का नसतो. कारण त्या कामगारांना माहीत नसतं मला किती पेमेंट मिळणार आहे. ते दलालांकडूनच ह्यांच्याकडे सगळ्या गोष्टी येतात. दलाल जर पळून गेला किंवा दलालानं जर पलटी मारली तर ह्यांचं आयुष्य आपलं वर्षभराचं जे काम आहे हे बेकार जातं. एवढं वाईट अवस्था आहे वीटभट्टी कामगारांची. आणि सुरुवातीला समजा यांना दारूचं व्यसन लावलंय, तर स्वतः सेट पहिले 2-3 महिने स्वतःहून सगळं पुरवतो. एकदा व्यसनाधीन झाले की दर आठवड्याला वेगळे पैसे ह्यांना दारू किंवा गांजा किंवा इतर नशा करण्यासाठी ह्यांना दिले जातात. तर ते पैसे ह्यांच्या ॲडव्हान्समध्ये इन होत राहतात आणि ह्यांनाच कळत नाही की आपण 70-80 हजार रुपये घेऊन 6 महिन्यासाठी यांच्याकडे कामाला आलोय, तर ते पैसे आपले नकळत ह्यातच गेलेत. तर ते पुढच्या वर्षी पेंडिंग पडतं. त्यामुळे मग त्यांना हलू दिलं नाही जात. तर हे खूपच विचित्र प्रकार मला ह्यातून जाणवला आणि ते जाणवलं त्यामुळंच मग एवढं स्ट्रॉंगली डिसिजन घेतलं आणि टीमला पण बोललं की या विषयावरती आपण काहीतरी बोलूयात आणि मग विषय हाताळला गेला. नमस्कार, मी अमोल निखारे. माझा प्रश्न भट्टीविषयीच आहे. शेवटच्या फ्रेममध्ये ती फावडा घेऊन मारते. आय जस्ट वॉन्टेड टू नो व्हॉट वॉज द एक्झॅक्ट न्यूज. फक्त ह्युमिलेशनवरतीच होती की अजून पुढे काही न्यूज होती? त्या न्यूजमध्ये फक्त त्यांच्याशी झालेला प्रकार आणि तो प्रकार झाल्यानंतर 3 दिवस त्यांना कोंडून ठेवलं होतं किंवा बघ ह्यांना काय ॲक्शन घेऊन ये किंवा कुठल्या संघटनेशी किंवा चळवळीतले लोक येऊन त्या सेटवरती काही केस वगैरे होऊ नये म्हणून त्यांना 3 दिवस एकाच ठिकाणी ठेवलं होतं, नजरेखाली ठेवलं होतं. आणि त्यातून जो तो पुरुष आहे त्या फॅमिलीतला तो निसटला होता. निसटून मग त्यानं पाहुण्यांना सांगून त्यांच्या पोलीस केस केली होती. इथपर्यंतची ती न्यूज होती फक्त. अच्छा. हा, पण आता मला ॲज अ नरेटिव्ह द्यावा लागणार होतं काहीतरी त्या घटनेला घेऊन. आता ती शेवटचा चंक जर 10 मिनिटाचा बघितला तर तो ओरिजिनल आहे, पण सुरुवात मध्ये किंवा बाकीचे जे काय सब प्लॉट आहेत, त्याच्या मुलाला नोकरी लागणं असेल किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या रचलेल्या आहेत सगळ्या थोडं फिक्शनल ते. हां. आणि ॲट द एंड किंवा बघे
की हे जी फॅमिली इथं कामाला आली, तर हे एका वर्षासाठी आली आहे पैशाच्या प्रॉब्लेम्समुळे इथं आलेली. आणि त्यांना इतर म्हणजे सावकाराच्या स्वभावाशी किंवा तिथल्या सेट लोकांशी किंवा इतर कामगारांशी त्यांना काही घेणं-देणं नाही. ते एक स्वाभिमानी फॅमिली आहे. त्यांचं काम करते. आता मुलगा पण नोकरीला लागणार आहे आणि ती पण त्यांच्यावरती ती नवचैतन्य दिसते की बघा आपलं आयुष्य सुखकर होणार आहे इथून पुढं, की मुलाला 22,000 महिना भेटणार आणि हे ते सगळं. पण होतं असं की सेटची नजर तिच्यावरती पडते आणि सेट ला ती टाळते. तर आत्तापर्यंत असं नाही झालेलं की सेटला कुठली महिला नाकारू शकते किंवा काय होतं. तर ती एक त्याचं वचक आहे, त्याचा दबदबा आहे तिथं. ओव्हरऑल मला 2 गोष्टी फार आवडल्या होत्या. हां, एंडबद्दलच सॉरी. येतोय मी, सॉरी. हां. आणि हे एक स्वाभिमानी, त्यामुळेच मी डेलिव्हरीतली ती एक स्वाभिमानी बाई अशी ही केली. आणि ॲट द एंड ती सोचते, सगळं सोचते एका पॉईंटपर्यंत की बघा मुलाला काय होऊ नये, मुलावरती जर केस वगैरे पडली तर त्याची नोकरी वगैरे जाऊ नये, या थॉटनं ती सोचते सगळं. आणि ज्यावेळेस विष्ठा चारली जाते त्यावेळेस तिचा बांध फुटतो, जी काही सहनशक्ती आहे तिची ती संपते आणि फक्त ती रिअलाईज करून देते, म्हणजे हिंसेकडे नेलेलं नाही एंड मी, अहिंसेकडेच एंड नेलेला आहे. आणि ती फक्त बाजूला मारते की बघ हेच जर खोरं तुझ्या डोक्यात पडलं तर तू जागेवर मरू शकतो, एवढी आमची पण हिंमत आहे किंवा आम्ही पण हे करू शकतो, ना की तूच हे करू शकतोय. तर फक्त त्याला रिअलायझेशन करून द्यायचं होतं की बाबा नका तुम्ही आमच्याशी असं नको छळू, आम्ही जर उभा राहिलो तर तुम्हालाही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतील. One of her question was about the takeaways from making the film and the process. So you must have also discovered something new and learned something new while making Bhandara. The kind of non-fiction documentaries that we are doing, I think every film we pick up something. So, and when you're in a real situation where there are a lack of people to shoot artistically, it's not a setup. So it becomes far more difficult to film. And you don't want to intrude into people, but you still want to capture the emotion. So इसमें पहली बार हमने क्या किया कि एंड जब भी ये फिल्म बनाते हैं ऐसा जैसे भंडारा जेजोरी में, ये नहीं कि हम एक मराठी फिल्म बना के मराठी लोगों को दिखा रहे हैं, ये पूरी दुनिया को दिखाना है. So we try to find a universal story in every film, in every thing we identify. And lastly, we use some new techniques in this film. So पहले हमने normal live action shots सब लिया है. Then I got a new camera which is shoots in 400 frames. So we went to the second year the festival and shot lots of shots of 400 frames. But जब आप देखेंगे एडिट करके, ये नहीं कि हम दिखा रहे हैं कि ये 400 फ्रेम शॉट है, ये है. It should feel with the emotion of the story. So we just achieved that. So it was a kind of process of keep trying at it. So that's pretty much it. And if no one else has any questions, I think we'll wrap this up. The idea of Marathi Talkies was to showcase the best of talent in Marathi cinema, and I think we've achieved that to a very, very large degree with the kind of films that we are showing in the short film package as well as in the in the feature film package. You have a question? Yes, please. It's also an extension to what Bharat Bala sir was just talking about. The mammoth challenge, I think, with documentaries, especially when it's something to cater to or to cover India. So your channel says Virtual India, yes? I personally feel if I were to make documentaries, no matter how hard you try, it is still through a lens. Even if we are trying to show the reality, it is still through a lens. It can be a conscious, unconscious, आपका socio-political bias आ ही जाता है. So in your process, do you make conscious choices to identify that this is happening, or do you accept that this is a part of the medium, that you can't do anything about it, and then you just let the medium take you where it is going? So just an insight in your personal process, if you can provide. See, one of the most important things in trying to tell, especially when you want to do a story under 10 minutes, okay, is first of all, the story should speak to the audience. I don't try to put myself or whomever the director is to try to force something to say. So उसकी every story की एक soul है. तो जब हम research करते हैं, ऐसी एक film है, हमने we have done about 4 films already in Maharashtra, और एक film है फागने में,
It's called Ajji Bai Da Shala. So where grandmothers every Friday, Saturday, Sunday go to school. So we went and asked, why do you go to school? Okay. All of them are about 65 plus. तो उन्होंने कहा कि when I die and go to heaven, and if they ask me, what did you do down? I can't say I didn't know how to read and write. So I want to read and write before I die. तो वो थॉट लेके हमने उसको एक ब्यूटीफुल फिल्म बनाया. सो एवरीवेयर वी गो वहाँ की एक आवाज़ आती है. तो ये जब भंडारा में उसने कहा कि हमारी समस्या रोज बढ़ती जा रही है, आबादी के लिए बहुत बड़ी समस्या है. सो दे गो एंड फ्लॉक द टेम्पल जस्ट टू सीकिंग सम डिवाइन सोल्यूशन. मिल रहा है नहीं मिल रहा है पता नहीं, बट एक फेथ है, कलेक्टिव फेथ है. तो वो एक चीज है कि फॉर अ रेगुलर एवरीडे सोशल प्रॉब्लम दे आर डिपेंडिंग ऑन अ सर्टन फेथ दैट एग्जिस्ट ओवर hundreds of years. So ये मेरे को यूनिक लगा. एंड लाइक दिस वी डिड वन फिल्म इन कुलशेखरपट्टिनम इन तमिलनाडु. वहाँ पे एक मेसन है, वो 20 साल का लड़का है. वो कहता है मेरा बाप शराब पीता है, घर में बहुत प्रॉब्लम करता है. तो उसने मन्नत ली कि मैं 40 दिन फास्ट करूँगा, जो भी करूँगा, एंड दशहरा के लास्ट दिन मैं काली बन जाऊँगा टू गेट द डीमन आउट ऑफ मी. So, and the guy dresses as a woman completely and becomes a Kali on the 40th day. और उसने किया, और जाके he immerses himself in the ocean at the end of the 10th day. And then he came out and said, मेरे बाप ने शराब छोड़ दिया. So ये एक faith है ना, जो अपने, if you go to any corners. Lastly, I'll just give, because I've already filmed so many of them, and you'll find the question that you asked, you'll find that there is a truth in every story. Like छत्तीसगढ़ में एक गांव है रामनमी कह के हमने फिल्म बनाया. वहाँ पे क्या है, 100 सालों से, like couple of 100 years से लोगों को मंदिर नहीं जाने देते अंदर, कास्ट इश्यूज whatever. तो उन लोगों ने, men and women in that community decided, हमारा तन और मन को ही मंदिर बना लेंगे. क्या किया उन्होंने, head to toe, पूरा body, men and women, they just tattooed Ram, 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 every part of the body. And they don't do idol worship. They just sit together and read Ramcharitramanas. तो ये क्या penance है, तपस्या है to connect with the divine. And these are all phenomenal stories. And they don't seek our recognition. They are not saying मेरे को hero बनाओ. They are such great stories that we need to be inspired by. So can we use this medium of non-fiction, make them the heroes, beautifully crafted, make them feel that they are telling the story to the audience, and capture their emotion under 10 minutes is what we do at Virtual Bharat. Thank you. Thank you. And the films that we spoke about today, आज जिन फिल्मों की हमने बातें की, वो कल ये पैकेज फिर से दिखाने वाले हैं. और 2 पैकेज है, जैसे कि मैंने कहा था, मराठी टॉकीजमध्ये 2 पॅकेज आहे, पॅकेज 1 आणि पॅकेज 2. उद्या पॅकेज 2 पण दाखवणार आहे आणि पॅकेज 1 पण दाखवणार आहे. तर आय एम शुअर इफ यू गेट अ चान्स प्लीज टेक अ लुक एट देम, कारण ते मोठ्या स्क्रीनवर बघण्याची मजाच वेगळी असते ती. यू कॅन वॉच इट एट होम ऑर ऑन युअर मोबाईल्स, बट दिस इज गोइंग टू बी अ युनिक एक्सपिरियन्स टू वॉच इट इन द थिएटर. सो प्लीज कॅच both the packages of the Marathi films which are going to be repeated. And thank you very much all of you all for making such wonderful films and being a part of Jio Mami. And thank you very much all of you also. Thank you.